ओके सो फरी एक वखत चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजनी अंदर नेक्स्ट क्वेश्चननी આપણે લોકો વાત કરીએ તો એ છે અહીંયા તમારે કે શરીરમાં રોગ પ્રતિકારક તંત્ર અથવા તો લસિકા અંગો વિશે સમજાવો. ક્લિયર? હવે દેખો મિત્રો એમની અંદર તો મનુષ્યના પ્રતિકાર તંત્રની અંદર લસિકાંગો, પેશી, કોષો, એન્ટીબોડી વગેરે વગેરે જેવા બધા દ્રવ્ય અણુનો સમાવેશ થાય છે અને એ બધા ભેગા મળશે અને એક ઇમ્યુન સિસ્ટમ અથવા તો એક प्रतिकार तंत्रनी रचना करशे, एक इम्यून सिस्टमनी रचना करशे. इट्स क्लियर? ओके. हवे एमना पछी आपणे लोको वात करीए के आपणुं जे आपणुं जे प्रतिकार तंत्र जे छे ए विशिष्ट छे, जे परजात एंटीजन ने ओळखे छे, एनो प्रतिचार आपे अने एने शुं करशे? याद राखशे. अने एमना उपरथी ज आपणे एवुं कीधुं हतुं के आपणुं प्रतिकार तंत्र एमनो एक विशिष्ट गुणधर्म के जे शेनो छे अहींया तो ए आपणे आग एक ज मिनिट आपणे आगळ वात करी ते प्रमाणे शेनो छे तो स्मृतिनो छे. एवी आपणे वात करी थी के एमने अहींया शुं करे छे? याद राखे छे. माटे एवुं कही शकीए के एमनी जे मेमरी जे छे एमनो एक गुण के जे आमनी अंदर मोस्ट ऑफली आपणने जोवा मळे छे. क्लियर? हवे प्रतिकार तंत्रमां एलर्जीनी प्रक्रिया के जे स्वरोग प्रतिकारकता अने अंग प्रत्यारोपण जे हतुं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एमां पण महत्वनो भाग भजवशे. कहेवानो मतलब के प्रतिकार तंत्र जे छे ए घणी बधी शरीरनी प्रक्रियाओनी अंदर खूब ज महत्वनो भाग भजवे छे. त्यारबाद हवे एमनी अंदर आपणे वात करीए के आ लसिका तंत्र बरोबर छे के लसिका अंगो जे मळी अने लसिका तंत्रनी रचना करशे तो ए कई रीते आवेलुं छे, एमां कोनो कोनो समावेश थाय छे अने प्लस के कई रीते काम करशे. तो सर्वप्रथम शरूआत करीए लसिका अंगो विशेनी. तो आ बधा एवा छे लसिका अंगो एवा प्रकारना छे के जे शुं करशे? लसिका कणोनुं सर्जन करशे, एमनुं परिपक्वन थशे, त्यारबाद शुं करशे? एमनुं विभेदीकरण करशे. देखो मित्रों, लसिका कणो बे प्रकारना हता, टी प्रकारना अने बीजा बी प्रकारना. आ बंने प्रकारना लिम्फोसाइट्स जेने आपणे कहीए अथवा तो लसिका कणो जे आपणे कहीए के जे लसिका अंगोमांथी सर्वप्रथम प्रोड्यूस थशे, त्यारबाद एमां मेच्युरेशन थशे अने त्यारबाद शुं थशे? एमनुं विभेदीकरण थशे. एटले के जे ज्यां कोई पण एनुं ज्यां काम आववानुं छे त्यां थशे. क्लियर? हवे देखो मित्रों एमनी पछी तो प्राथमिक लसिका अंगो के जे अस्थिमज्जा अने थाइमसनो एमनी अंदर आपणे समावेश करशुं के ज्यां अपरिपक्व लसिका कणो एंटीजन संवेदी लसिका कणोनी अंदर विभेदित थशे. विभेदीकरणनो मतलब शुं थशे? अहींया विभेदीकरण छे, अहींया विभेदित थवुं एनो मतलब शुं थशे? तो विभेदीकरणनो चोखो मतलब थशे के एमनी संख्यामां शुं थवो? वधारो थवो. ए वधारे अने वधारे शुं थवा? अहींया प्रोड्यूस थवा. एमने आपणे शुं कहीए? विभेदीकरणनी प्रक्रिया. तो प्राथमिक लसिका अंगों में अस्थिमज्जा अने शेनो समावेश थशे? थाइमसनो. क्लियर? हवे त्यारबाद आपणे वात करीए के परिपक्व बनशे त्यारबाद आ लसिका कणो के जे द्वितीय लसिका अंगो जेवा के बरोड, लसिका गांठ, काकड़ा, नाना आंतरडानी पेयर्सनी खंडिकाओ. देखो मित्रों, अहींया जे आपणने जोवा मळे छे पेयर्सनी खंडिकाओ. एक ज मिनिट. अहींया जे आपणने जोवा मळे छे पेयर्सनी खंडिकाओ के जे नाना आंतरडानी, याद राखजो खास, नाना आंतरडानी दीवालमां लसिका पेशीओनो विस्तार जे छे एमां आंतरडामां रहेला कोईपण एंटीजन सामे ज्यारे प्रतिकार करवानो थशे त्यारे त्यां आ पेयर्सनी खंडिकाओ जे छे पेयर्सनी खंडिकाओ जे छे ए शुं करशे? त्यां कार्य करशे अने शुं करशे? एमनो सामे प्रतिकार करशे कोईपण एंटीजन आवशे तो आवा प्राथमिक लसिका अंगो के जे परिपक्व बन्या पछी ओके एक ज मिनिट 1 मिनिट ओके. तो आवा प्राथमिक लसिका अंगो के जे अस्थिमज्जा अने थाइमस जे छे त्यां अपरिपक्व लसिका कणोनुं सर्वप्रथम शुं थशे? निर्माण थशे अने त्यारबाद ए परिपक्व जेवा बनशे त्यारबाद द्वितीय लसिका अंगोनी अंदर जशे. क्लियर? आटली वस्तु सिंपली. हवे देखो मित्रों, द्वितीय लसिका अंगो ए लसिका कणोने एंटीजन साथे प्रक्रिया करवा माटेनुं स्थान पूरुं पाडशे. देखो मित्रों, प्रथम प्राथमिक लसिका अंगो जे हता बरोबर छे, अहींया आपणे वात करी के प्राथमिक लसिका अंगो जे हता अहींया आपणे वात करी ए शुं करशे? तो अपरिपक्व लसिका कणो बनावशे. तेमने क्यां मोकली देशे? डायरेक्टली द्वितीय लसिका कणो पासे. द्वितीय लसिका कणो शुं करशे? तो ए एंटीजन साथे प्रक्रिया करवा माटेनुं स्थान पूरुं पाडशे अने प्रक्रिया पछी असरकारक कोष तरीकेनी एमनी ओळख पूरी पाडे छे. तो आ सिंपली आपणे अहींया समज्या के
પ્રાથમિક અને દ્વિતીયક પ્રકારના લસિકા કણોનું કામ લસિકા અંગોનું કાર્ય શું છે. હવે વિસ્તૃતમાં ચર્ચા કરીએ કે પ્રાથમિક લસિકા અંગો. તો પ્રાથમિક લસિકા અંગોની અંદર આપણે અહીંયા સમાવેશ કરશું અસ્થિમજ્જા અને થાઇમસનો. તો અસ્થિમજ્જા જે મુખ્ય લસિકા અંગ છે તેમાં લસિકા કણ સહિત બધા જ પ્રકારના રુધિર કોષો સર્જાય છે. યાદ રાખજો, આની પહેલાં પણ આપણે જ્યારે 11મા ધોરણની અંદર ચર્ચા કરી હતી ત્યારે મેં એક વસ્તુ તમને કીધી હતી, બધા શિક્ષકોએ કીધી હશે કે અસ્થિમજ્જાની અંદર જે આરબીસી છે શું થશે, પ્રોડ્યુસ થશે. હવે આ આરબીસી એ આરબીસીનું સ્મશાન જેને કહેવાય, તો એ નાશ ક્યાં પામશે એનો જવાબ તમારે કમેન્ટમાં આપવાનો છે. બરાબર છે કે કયું અંગ છે, ક્યાં આવેલું છે વગેરે જે પણ તમારી પાસે ઇન્ફોર્મેશન છે એ તમે મને કમેન્ટમાં લખીને આપજો કે આરબીસીએસ પ્રોડ્યુસ અસ્થિમજ્જામાં થશે, બોન મેરોમાં, નો ડાઉટ, પરંતુ એનો નાશ ક્યાં થશે, કેટલા દિવસે થશે અને એ અંગ પણ ક્યાં આવેલું છે વગેરે જેવી માહિતી જે તમે મને આપશો. ઓકે, આ તમારા માટેની આજનો ક્વેશ્ચન છે જેથી તમને રિવિઝન પણ થઈ જાય. ઓકે, હવે ધેન એમના પછીનું બીજું અંગ જે છે એ કયું છે, થાઇમસ. કે થાઇમસ એક એવું છે ખંડમય અંગ છે. હમણાં આપણે આકૃતિની અંદર પાછળ જોઈએ બીજી ફિગરની અંદર કે જે હૃદયની નજીક અને છાતીના અસ્થિ નીચે ગોઠવેલ, ઉરોસ્થિની નીચે ગોઠવેલ છે. સામાન્ય શબ્દોમાં આપણે એને કહીએ તો એમનું કદ જન્મ સમયે મોટું, પરંતુ ઉંમર જેમ વધશે એમ એમનું કદ કેવું થતું જશે, નાનું થતું જશે. અને કિશોરાવસ્થાએ જ્યારે પહોંચશે કોઈ પણ વ્યક્તિ ત્યારે એ કેવી થઈ જશે, ખૂબ જ નાના કદની ગ્રંથિ થઈ જશે, થાઇમસ ગ્રંથિ. બરાબર છે. તો થાઇમસ અને અસ્થિમજ્જા બંને શું છે, તો ટી લસિકા કોષોને પરિપક્વ થવા માટેનું એક સૂક્ષ્મ વાતાવરણ અહીંયા જે છે પૂરું પાડશે. તો આ સિમ્પલ વસ્તુ હતી કે જે આપણે પ્રાથમિક લસિકા અંગોની અંદર જોઈ. ઓકે, નેક્સ્ટ હવે આમના પછી આપણે વાત કરશું દ્વિતીય લસિકા અંગોની. તો દેખો મિત્રો, દ્વિતીય લસિકા અંગો, ઓકે એક જ મિનિટ, હા અહીંયા દેખો મિત્રો, અહીંયા જે તમે જોઈ શકો છો આ થાઇમસનું અહીંયા જે લોકેશન, બરાબર, ઉરોસ્થિની નીચેના ભાગે આ લસિકા વાહિનીઓ છે, આ લસિકા ગાંઠો છે વગેરે વગેરે જે આકૃતિ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. ક્લિયર. હવે દ્વિતીય લસિકાંગો શું કરશે, તો સિમ્પલી પ્રાથમિક લસિકાંગો કે જે થાઇમસ અને અસ્થિમજ્જાએ લસિકા કણો બનાવી નાખ્યા, હવે એને ક્યાં મોકલશે, દ્વિતીય લસિકાંગો પાસે. દ્વિતીય લસિકાંગો અહીંયા શું કરશે, તો દ્વિતીય લસિકાંગોની અંદર કોનો પહેલાં તો સમાવેશ થાય છે, તો બરોડ છે, લસિકા ગાંઠ છે અને લસિકા પેશી છે. તો હવે એમની ચર્ચા કરીએ કે બરોડ કે જે શું કરશે, તો પહેલાં બરોડનું ફોર્મેશન કેવું છે એમની વાત કરીએ તો વટાણાના મોટા દાણા જેવું અંગ છે. બરાબર છે. મુખ્યત્વે લસિકા કણો અને ભક્ષક કોષો ધરાવે અને બરોડ જે છે ઇરિથ્રોસાઇટ્સનું મોટું સંગ્રહ સ્થાન છે. બરોડ જે છે ઇરિથ્રોસાઇટનું મોટું સંગ્રહ સ્થાન છે. લસિકા ગાંઠ તો એ શું કરશે, તો લસિકા તંત્રમાં વિવિધ સ્થાને આવેલી નાની સખત રચનાઓ, અહીંયા તમે આકૃતિની અંદર બાજુમાં તમે જોતા જશો કે લસિકા ગાંઠ કે જે લસિકા તંત્ર જે છે સમગ્ર શરીરનું, એમાં વિવિધ સ્થાને આવેલી નાની સખત રચનાઓ છે. અહીંયા તમે જે જોઈ શકો છો એ શું છે, બધી લસિકા ગાંઠ આવેલી છે. ક્લિયર. હવે દેખો મિત્રો, લસિકા ગાંઠ લસિકા અને પેશીય જળમાં રહેલ સૂક્ષ્મજીવો કે અન્ય એન્ટીજનોને શું કરશે, ત્યાં જકડી રાખશે અને લસિકા ગાંઠમાં પકડાયેલ એન્ટીજન ત્યાં રહેલ લિમ્ફોસાઇટને સક્રિય કરે અને એ લિમ્ફોસાઇટ જે છે પ્રતિકારક પ્રતિચાર આપે છે. દેખો મિત્રો, સિમ્પલી શબ્દમાં જો સમજીએ તો લસિકા ગાંઠ જે છે એ લસિકા અને પેશીય જળ, એટલે કે જે શરીરની અંદર લસિકા અને પેશીય જળ જે આવેલું છે એમાં કોઈ પણ સૂક્ષ્મજીવ હશે તો એમની અંદર જો કોઈ પણ એન્ટીજન હશે, એ કોઈ પણ સૂક્ષ્મજીવ હશે તો એમને શું કરશે, ત્યાં જકડી રાખશે અને જકડી રાખશે એટલે પછી શું કરશે, આ લસિકા ગાંઠની અંદર ખાસ પ્રકારના લિમ્ફોસાઇટ્સ આવેલા હશે કે જેમને આ એન્ટીજન જે આવેલો છે, સૂક્ષ્મજીવ જે આવેલો છે, શું કરશે, એમને સક્રિય કરશે લસિકા ગાંઠની અંદર આવેલા લિમ્ફોસાઇટને અને પછી એ લિમ્ફોસાઇટ શું કરશે, તો એન્ટીજનને મારી નાખશે, મતલબ કે એમની અસરને શું કરશે, નાબૂદ કરશે. ધેટ સિમ્પલ. ઓકે. ધેન હવે વાત કરીએ ત્રીજું આપણી પાસે છે એ કયું છે, લસિકા પેશી. તો શ્વસન માર્ગ, એક જ મિનિટ, ઓકે, હા, શ્વસન માર્ગ, પાચન માર્ગ અને મૂત્રજનન માર્ગ જેવા અગત્યના માર્ગોના અસ્તરમાં લસિકા પેશી આવેલ છે, જેને શ્લેષ્મ સંકલિત લસિકા પેશી એટલે કે મ્યુકોઝલ એસોસિએટેડ લિમ્ફોઇડ ટીસ્યુ, MLT નામ ખાસ અહીંયા યાદ રાખવાનું છે, MALT કહેવામાં આવે છે. મહત્ત્વના જે વાઇટલ ઓર્ગન આપણે શરીરના કહીએ એમની અંદર એમના અસ્તરની અંદર, એમના જે માર્ગો છે એમની અંદર, એના અસ્તરની અંદર આ ખાસ પ્રકારની આવી લસિકા પેશી આવેલી
છે અને જે મનુષ્યની લસિકા પેશીનું 25% જેટલું 50% જેટલું પ્રમાણ ધરાવે છે. તો આ સિમ્પલી બધી વાતો હતી કે જે આપણે લસિકા તંત્ર અથવા તો પ્રતિકાર તંત્રની અંદર જોઈ શકીએ. તો પ્રતિકાર તંત્રની અંદર મુખ્યત્વે લસિકા અંગો, પ્રાથમિક પ્રકારના, દ્વિતીય પ્રકારના વગેરેનો સમાવેશ થશે. ઓકે, એમની અંદર કોનો સમાવેશ થશે, કોનું શું કાર્ય છે વગેરે જેવી ચર્ચાઓ છે આમની અંદર આપણે કરવાની છે. હવે રહી વાત કે ક્વેશ્ચન કઈ રીતે લખવો, એમનો આન્સર રાઇટિંગ કઈ રીતે કરવું, તો મેં અહીંયા એક ફોર્મેશન આપેલું છે જે તમારી રેફરન્સ અંદર પર તમને મળી રહેશે. અને નેક્સ્ટ હવે પછીના ટોપિક જે છે એ પણ આપણે મેં જે મારી નોટ્સ બનાવેલી છે હેન્ડ રાઇટિંગવાળી એમના મુજબ આપણે જોશું કે જેથી કરી અને તમને લોકોને ખ્યાલ આવે કે કઈ રીતે આપણે લખવાનું છે, કઈ રીતે આન્સર રાઇટિંગ કરવાનું છે. નેક્સ્ટ આપણે એડ્સ એક બાકી રહે છે. કેન્સર વિશે મેં આગળના લેક્ચર્સમાં ભણાવી દીધેલું છે. નશાકારક પદાર્થોમાંથી જનરલી ક્યારેય કંઈ આવતું નથી, પરંતુ તો પણ આપણે એક વખત એનો ઓવરવ્યૂ આપણે જોઈ લઈશું. અને ત્યારબાદના જે છે એ મારા ખ્યાલથી બંધારણીય અને પરાધીનતા છે, નશાકારક પદાર્થોના દુરુપયોગથી થતી અસરો છે, અને ત્યારબાદ નશાકારક પદાર્થોનું નિયંત્રણ અને અટકાવવાના ઉપાયો છે. તો બધું મળી અને 3 કે 4 ટોપિક જે છે એ તમારી જાતે તૈયાર કરવાની કોશિશ કરજો, કેમ કે એકદમ બહુ ઇઝી છે. હવે હું અહીંયા બોલું અને એ જ વસ્તુ એમાં કંઈ ખાસ સમજવાનું નથી. એક વખત તમે ખાલી વાંચી જોજો, બરાબર છે, એ સમજાય જેવું છે. તો નેક્સ્ટ આપણે નશાકારક પદાર્થો વિશે એક બાકી રહે છે અને એક આપણી પાસે એડ્સ જે છે બાકી રહે છે, બરાબર. બાકી લગભગ ચેપ્ટર 8માંથી બધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. નેક્સ્ટ પછી કયું ચેપ્ટર આપણે કરશું એમની આપણે વિશેષ ચર્ચા નેક્સ્ટ લેક્ચર્સોની અંદર કરતા રહીશું. જો નથી સમજાતું તો કમેન્ટ કરો જેથી કરીને મને ખ્યાલ આવે કે નથી સમજાતું, બરાબર. સમજાય છે તો પણ ઓકે, ન સમજાતું હોય તો મને કહો જેથી કરીને મને ખ્યાલ આવે. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.